कक्षा 9 विषय संस्कृत। चतुर्थः पाठः वल्लभी विद्यास्थानम वल्लभी विद्यापीठ। आ विडियो द्वारा आपणे वल्लभी विद्यास्थानमनो संपूर्ण अभ्यास करीशुं। आ साथे ज आवा अन्य विडियो माटे अमारी यूट्यूब चेनल दर्पण एकेडमी ने जो आपे सब्सक्राइब न करी होय तो हमणां ज सब्सक्राइब करो अने बाजुमां रहेला बेल आइकन ने दबावो, जेथी आपने ताजेतरना नवा आवता विडियो मळता रहे। आ विडियो द्वारा तमे शुं शिक्षण मेळवी शकशो एना जवाबमां आ विडियो द्वारा प्रस्तावना जेमांथी प्रश्न पूछाई शके तेवा ज अगत्यना मुद्दाओनो अभ्यास करीशुं। संस्कृत उच्चारण स्पष्ट रीते करी शकशो। संस्कृत कठिन शब्दोना गुजराती अर्थ आपी शकशो। पाठना प्रश्नोना जवाब आपी शकशो। केटलाक व्याकरणना मुद्दाओने समजी शकशो। पाठनो संपूर्ण अनुवाद करी शकशो। साथे ज पाठना अंते लेखित स्वरूपे संपूर्ण गुजराती अनुवाद जोवा मळशे अने संपूर्ण स्वाध्यायना प्रश्नों अने तेना जवाबो पाठना अंते आपणे जोईशुं। प्रस्तावना। प्राचीन काळथी ज भारतने शिक्षणનું શ્રેષ્ઠ સ્થાન માનવામાં આવી રહ્યું છે। પ્રાચીન સમયમાં પણ ભારતમાં વિદ્યાનું અનેરું મહત્વ હતું અને શિક્ષણનો વ્યાપક પ્રમાણમાં પ્રચાર અને પ્રસાર હતો। प्राचीन बृहद भारतना अनेक नगरों में विशाल शिक्षणना स्थानों हता, जे स्थानों ते समये श्रेष्ठ शिक्षण आपवानुं कार्य करता हता, जेमां देश विदेशमांथी अनेक विद्यार्थीओ आवीने उत्तम शिक्षण प्राप्त करता हता। आवुं ज एक शिक्षणनुं स्थान आपणा गुजरातमां आवेलुं हतुं। आ पाठमां ते समयना शिक्षण, शिक्षण पद्धतिओ, शिक्षण प्रणाली वगैरेनी समजूती प्राप्त थाय छे। संपूर्ण पाठ प्राचीन समयनी वात दर्शावतो होवाथी आ पाठना वाक्यो पण भूतकाळ दर्शावे छे। पाठमां आवता कठिन शब्दोना अर्थ जोईए तो संप्रति अत्यारे, केचन केटलीक, स्वात्मानं पोतानी जातने, धन्यम भाग्यशाળી एतादृशाः आवा समागत्य आवीने, लब्ध्वा मेळवीने, बहवः घणा बधा, अद्यत्वे अत्यारे, अस्मदीये आपणा, जनपदे जिल्लामां, वस्तुतस्तु खरेखर तो, इदम आ समाविष्टाः समाविष्ट प्रचलति चाले छे। सम्प्रति विविधाः विश्वविद्यालयाः सुप्रसिद्धाः सन्ति। अत्यारना समयमां घणी बधी विश्वविख्यात विश्वविद्यालयो अर्थात के यूनिवर्सिटीओ आवेली छे। तेषु केचन एतादृशाः सन्ति यत्र अध्ययनार्थं प्रवेशं प्राप्य छात्रः स्वात्मानं धन्यं मन्यते। तेमांनी केटलीक एवी छे के जेमां विद्यार्थीओ प्रवेश मेळवीने पोतानी जातने भाग्यशाળી माने छे। एवमेव पुराकालेपि अस्माकं भारते देशे एतादृशाः बहवः विश्वविद्यालयाः आसन्। आमने आम ज प्राचीन समयमां पण आपणा भारत देशमां आवी घणी बधी विश्वविद्यालयो हती। तत्र विद्याध्ययनाय दूरात् देशात् समागत्य प्रवेशं लब्ध्वा छात्राः स्वात्मानं धन्यं मन्यन्ते स्म। तेमां विद्याभ्यास माटे दूर दूरना देशोमांथी आवीने विद्यार्थीओ ते विद्यालयमां प्रवेश मेळवीने पोतानी जातने भाग्यशाળી मानता हता। एषु एकतमः वल्लभी विश्वविद्यालयः। एमांनी एक वल्लभी विद्यापीठ। मगध राज्ये यथा
नालन्दा आसीत् तथैव अत्र गुर्जरप्रदेशे वल्लभी आसीत्। મગધ રાજ્યમાં જેમ નાલંદા હતી તેમજ અહીં ગુજરાતમાં વલ્લભી હતી। અત્રાપि સુદૂરાત દેશાત જનાઃ અધ્યયનાય આગચ્છન્તિ સ્મ। અહીં પણ દૂર દૂરના દેશોમાંથી લોકો વિદ્યાભ્યાસ માટે આવતા હતા। અદ્યત્વે અસ્મદીયે ગુર્જર પ્રદેશે वर्तमाने भावनगर जनपदे वल्लभी नामकं यद् एकम् उपनगरं वर्तते तत्रैव प्राचीनकाले वल्लभी विश्वविद्यालयः आसीत्। અત્યારે આપણા ગુજરાત પ્રદેશમાં વર્તમાન સમયના ભાવનગર જિલ્લામાં વલ્લભી નામનું એક નાનું નગર આવેલું છે। ત્યાં જ પ્રાચીન સમયમાં વલ્લભી વિદ્યાપીઠ આવેલી હતી। वस्तुतस्तु इदम् उपनगरं प्राचीनकालादेव अध्ययन अध्यापनस्य केन्द्रम् आसीत्। खरेखर तो आ नगर प्राचीन समयथी ज अध्ययन अध्यापनનું એટલે કે ભણવા અને ભણાવવાનું સ્થળ હતું। પૂર્વમ અત્ર અષ્ટાદશ વિદ્યાયાઃ પઠनं પાઠनं ચ ભવતિ સ્મ। પહેલાં અહીં 18 વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું, અર્થાત કે ભણવામાં આવતી હતી અને ભણાવવામાં પણ આવતી હતી। એતાસુ વિદ્યાસુ ચત્વારો વેદાઃ ષટ્ વેદાંગાની પુરાણમ ન્યાયઃ મીમાંસા સ્મૃતિઃ આયુર્વેદ ધનુર્વેદ ગંધર્વવેદ અર્થવેદાઃ ચત્વારઃ ઉપવેદાઃ ચ સમાવિષ્ટાઃ સંતિ। આ વિદ્યાઓમાં 4 વેદો, 6 વેદાંગો, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, સ્મૃતિ ગ્રંથો અને આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગંધર્વવેદ, અર્થવેદ આ 4 ઉપવેદોનો પણ સમાવેશ થાય છે। જેમાં 4 વેદો આ મુજબ છે: ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ અને 6 વેદાંગો આ પ્રમાણે છે: શિક્ષા, કલ્પ, નિરુક્ત, છંદ, જ્યોતિષ, વ્યાકરણ વગેરે। જ્યારે 18 પુરાણો આવેલા છે, જેમાં વામન પુરાણ, વિષ્ણુ પુરાણ, ગરુડ પુરાણ, શિવ પુરાણ જેવા 18 પુરાણોનો સમાવેશ થાય છે। તતઃ બૌદ્ધ દર્શનસ્ય જૈન દર્શનસ્ય ચ ઇદમ કેન્દ્રમ સંજાતમ। પછીથી બૌદ્ધ દર્શન અને જૈન દર્શનનું આ કેન્દ્ર રહ્યું। ક્રિસ્તસ્ય ચતુર્થ્યામ શતાબ્દ્યામ ઋગ્વેદસ્ય ભાષ્યકારઃ સ્કંદસ્વામી સંજાતઃ। ખ્રિસ્તની 4થી સદીમાં ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદસ્વામી થઈ ગયા। સહ અત્રેવ અવસત। એતत् सूचयति यत् गुप्तकाले अत्र वेदाध्ययनम् अपि प्रचलति स्म। તે અહીં જ રહેતા હતા। એ સૂચવે છે કે ગુપ્તકાળમાં અહીં વેદોનું અધ્યયન પણ ચાલતું હતું। ક્રિસ્તસ્ય ચતુર્થ્યામ શતાબ્દ્યામ એવ સુપ્રસિદ્ધૌ બૌદ્ધાચાર્યો સ્થિરમતિ ગુણમતિ જૈનાચાર્યઃ શ્રી મલ્લવાદી સુરીઃ ચ અત્રૈવ વિદ્યાવ્યાસંગમ કુર્વન્તિ સ્મ। ખ્રિસ્તની 4થી સદીમાં જ 2 પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધાચાર્યો સ્થિરમતિ અને ગુણમતી તથા જૈનાચાર્ય શ્રી મલ્લવાદી સુરી અહીં જ વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા। એતत् સૂચયતિ યદત્ર જૈન બૌદ્ધ દર્શનાનામ અપી અધ્યયનમ પ્રચલતિ સ્મ। જે દર્શાવે છે કે અહીં જૈન દર્શન શાસ્ત્રો અને બૌદ્ધ દર્શન શાસ્ત્રોનું પણ અધ્યયન કાર્ય ચાલતું હતું। અત્ર યથારુચિ યથામતિ છાત્રાઃ આપઠન। અહીં વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રુચિ પ્રમાણે અને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરતા હતા।
प्रवेशार्थम् अत्र प्रवेशपरीक्षामपि भवति स्म। ताम् उत्तीर्य एव अत्र छात्रस्य प्रवेशः शक्यः आसीत्। અહીં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ પરીક્ષા પણ યોજાતી હતી। પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થનાર વિદ્યાર્થીઓને જ અહીં આ વિદ્યાપીઠમાં પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો। ખ્રિસ્તસ્ય પંચમ્યાં શતાબ્દ્યાम् इदम् उपनगरं मैत्रकाणां राजधानी आसीत्। ख्रिस्तनी 5મી સદીમાં આ નગર મૈત્રકોની રાજધાની હતું। मैत्रकाणां व्यवस्थानुसारम् अध्ययनस्य समाप्त्यनन्तरं वादसभायां शास्त्रार्थः भवति स्म। मैत्रकोनी व्यवस्था प्रमाणे अध्ययननी समाप्ति પછી વાદસભામાં શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો। શાસ્ત્રાર્થે વિભિન્નાનાં मतमतान्तराणां खण्डनमण्डनपूर्वकं विमर्शः भवति स्म। શાસ્ત્રાર્થમાં જુદા જુદા મતમતાંતરો પર ખંડન મંડન પૂર્વક વિચાર વિમર્શ થતો હતો। અનેકસ્મૈ વિજયી જનાય રાજા પારિતોષિક રૂપેણ ભૂમિમ અયચ્છત। અનેક વિજેતા થનાર લોકોને ઇનામના સ્વરૂપમાં રાજા ભૂમિ આપતા હતા। कदाचित् विजयीजनानां नामानि विद्यापीठस्य द्वारे उट्टङ्कितानि अभवत्। क्यारेक विजयी थनारा लोकोना नामो विद्यापीठना दरवाजा पर पण कोतरवामां आवता हता। ख्रिस्तात् पूर्वं प्रायः 5મ शताब्द्यां भगवतः महावीरस्य जन्म अभवत्। ખ્રિસ્તની પહેલાં એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વે લગભગ 5મી સદીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો। તસ્મિન કાલે ભગવતા મહાવીરેણ યહ ઉપદેશः પ્રદત્તः સહ આગમ નામના પ્રસિદ્ધः વર્તતે। તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશ આપ્યા તે આગમ નામથી પ્રસિદ્ધ છે। અયમ આગમઃ વર્ષ 500 યાવત મૌખિક પરંપરાયામ સુરક્ષિતઃ આસીત। આ આગમ 500 વર્ષ સુધી મૌખિક પરંપરાથી સચવાયેલા હતા। एवं हि श्रूयते यत् ख्रिस्तस्य तृतीयायां शताब्द्यां नागार्जुन नाम्ना प्रसिद्धस्य विदुषः अध्यक्षतायाम् एका जैन साधूनां समिति मिलिता। એવું પણ જાણવા મળે છે કે ખ્રિસ્તની એટલે કે ઈસવીસનની 3જી સદીમાં નાગાર્જુન નામના એક પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એટલે કે દેખરેખ નીચે જૈન સાધુઓની એક સમિતિ અર્થાત કે સભા મળી। अस्याम् आगम ग्रंथानां लेखनस्य प्रस्तावो अभवत्। आ सभामां आगम ग्रंथोना लेखननो प्रस्ताव मुकायो। अत्र लेखबद्धा वाणी वल्लभी वाचना नामना प्रसिद्धा जाता। અહીં લેખનબદ્ધ થયેલી વાણી વલ્લભી વાચના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ। ખ્રિસ્તસ્ય 9મ્યાં શતાબ્દ્યાં વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશः અભવत्। ખ્રિસ્તની એટલે કે ઈસવીસનની 9મી સદીમાં વલ્લભીનગરનો વિનાશ થયો, પરંતુ તસ્ય અવશેષાः अद्यापि तस्य समृद्धिं सूचयन्ति। परंतु तेना अवशेषो आजे पण तेनी समृद्धि सूचवे छे। एवं भारतस्य प्राचीनेषु विद्याकेन्द्रेषु वल्लभी एकतमम् आसीत्। इतिहासे च
અદ્યાપી વર્તતે. આમ ભારતના પ્રાચીન વિદ્યા કેન્દ્રોમાં વલ્લભી એક હતી અને ભારતના ઇતિહાસમાં તે આજે પણ છે. આગળ આપણે સંપૂર્ણ પાઠનો અનુવાદ જોઈશું. જો આપે હજુ આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો હમણાં જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. સંપૂર્ણ પાઠનો અનુવાદ. અત્યારના સમયમાં ઘણી બધી સુપ્રસિદ્ધ વિશ્વવિદ્યાલય અર્થાત કે યુનિવર્સિટીઓ આવેલી છે. તેમાંની કેટલીક એવી છે કે જેમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે પ્રવેશ મેળવીને વિદ્યાર્થીઓ પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માને છે. આમને આમ જ પ્રાચીન સમયમાં પણ આપણા ભારત દેશમાં આવી ઘણી બધી વિશ્વવિદ્યાલયો હતી. તેમાં વિદ્યાભ્યાસ માટે દૂર દૂરના દેશોમાંથી આવીને વિદ્યાર્થીઓ તે વિદ્યાલયમાં પ્રવેશ મેળવીને પોતાની જાતને ભાગ્યશાળી માનતા હતા. એમાંની એક વલ્લભી વિદ્યાપીઠ. મગધ રાજ્યમાં જેવી રીતે નાલંદા હતી તેમજ અહીં આપણા ગુજરાતમાં વલ્લભી વિદ્યાપીઠ હતી. અહીં પણ ખૂબ દૂર દૂરના દેશોમાંથી લોકો વિદ્યાભ્યાસ માટે આવતા હતા. અત્યારે આપણા ગુજરાત પ્રદેશમાં વર્તમાન સમયના ભાવનગર જિલ્લામાં વલ્લભી નામનું એક નાનું નગર આવેલું છે. ત્યાં જ પ્રાચીન સમયમાં વલ્લભી વિદ્યાપીઠ આવેલી હતી. ખરેખર તો આ નગર પ્રાચીન સમયથી જ અધ્યયન અધ્યાપનનું એટલે કે ભણવા અને ભણાવવાનું સ્થળ હતું. પહેલાં અહીં 18 વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું. આ વિદ્યાઓમાં 4 વેદો, 6 વેદાંગો, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, સ્મૃતિ, આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગંધર્વવેદ, અર્થવેદ આ 4 ઉપવેદોનો પણ સમાવેશ થાય છે. પછીથી બૌદ્ધ દર્શન અને જૈન દર્શનનું પણ અહીં કેન્દ્ર રહ્યું હતું. ખ્રિસ્તની 4થી સદીમાં ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદ સ્વામી થઈ ગયા. તે અહીં જ રહેતા હતા. એ સૂચવે છે કે અહીં ગુપ્તકાળમાં વેદોનું અધ્યયન પણ ચાલતું હતું. ખ્રિસ્તની 4થી સદીમાં જ 2 પ્રસિદ્ધ બૌદ્ધાચાર્યો સ્થિરમતી અને ગુણમતી આ બંને બૌદ્ધાચાર્યોના નામ છે અને જૈનાચાર્ય શ્રી મલ્લવાદી સુરી અહીં જ વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા, જે દર્શાવે છે કે અહીં જૈન દર્શન શાસ્ત્રો અને બૌદ્ધ દર્શન શાસ્ત્રોનું પણ અધ્યયન કાર્ય અહીં ચાલતું હતું. અહીં વિદ્યાર્થીઓ પોતાની રુચિ પ્રમાણે અને પોતાની બુદ્ધિ પ્રમાણે વિદ્યાભ્યાસ કરતા હતા. અહીં પ્રવેશ મેળવવા માટે પ્રવેશ પરીક્ષાઓ પણ યોજાતી હતી. પ્રવેશ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ અર્થાત કે પાસ થનાર વિદ્યાર્થીઓને જ અહીં પ્રવેશ આપવામાં આવતો હતો. ખ્રિસ્તની 5મી સદીમાં આ નગર મૈત્રકોની રાજધાની હતું. મૈત્રકોની વ્યવસ્થા પ્રમાણે અધ્યયનની સમાપ્તિ પછી વાદસભામાં શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો. શાસ્ત્રાર્થમાં જુદા જુદા મતમતાંતરો પર ખંડન મંડન પૂર્વક વિચાર વિમર્શ થતો. અનેક વિજેતા થનાર લોકોને ઇનામના સ્વરૂપમાં રાજા ભૂમિ આપતા. ક્યારેક વિજેતાઓના નામો વિદ્યાપીઠના દરવાજા પર પણ કોતરવામાં આવતા. ખ્રિસ્તની પહેલાં એટલે કે ઈસવીસન પૂર્વે લગભગ 5મી સદીમાં ભગવાન મહાવીરનો જન્મ થયો હતો. તે સમયે ભગવાન મહાવીરે જે ઉપદેશો આપ્યા તે આગમ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. આ આગમ 500 વર્ષ સુધી મૌખિક પરંપરાથી સચવાયેલા હતા. એવું પણ જાણવા મળે છે કે ખ્રિસ્તની એટલે કે ઈસવીસનની 3જી સદીમાં નાગાર્જુન નામના પ્રસિદ્ધ વિદ્વાનની અધ્યક્ષતામાં એક જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી. આ સભામાં આગમ ગ્રંથોના લેખનનો પ્રસ્તાવ મુકાયો. અહીં લેખનબદ્ધ થયેલી વાણી વલ્લભી વાચના નામથી પ્રસિદ્ધ થઈ. ખ્રિસ્તની અર્થાત કે ઈસવીસનની 9મી સદીમાં વલ્લભીનગરનો વિનાશ થયો, પરંતુ તેના અવશેષો આજે પણ તેની તે સમયની સમૃદ્ધિ સૂચવે છે. આમ ભારતના પ્રાચીન વિદ્યા કેન્દ્રોમાં
વલ્લભી એક હતી અને ઇતિહાસમાં તે આજે પણ છે. હવે આપણે આગળ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો જોઈશું. પહેલો પ્રશ્ન છે, અધોલિખિતેભ્યઃ વિકલ્પેભ્યઃ સમુચિતમ ઉત્તરમ ચિનુત. નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો. પ્રાચીન સમયે ગુર્જર રાજ્યે કહ વિશ્વવિદ્યાલય આસીત. પ્રાચીન સમયમાં ગુજરાતમાં કઈ વિશ્વવિદ્યાલય હતી? નાલંદા વિશ્વવિદ્યાલય, તક્ષશિલા વિશ્વવિદ્યાલય, ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલય કે વલ્લભી વિશ્વવિદ્યાલય? જેનો જવાબ છે ઘ, વલ્લભી વિશ્વવિદ્યાલય. બીજો પ્રશ્ન છે, ઉપવેદાઃ કતિ સન્તિ? અષ્ટાદશ, ચત્વારઃ, સપ્ત કે પંચ? એના જવાબમાં ખ, ચત્વારઃ. 3. ભાષ્યકારઃ સ્કંદસ્વામી કસ્યામ શતાબ્દ્યામ સંજાતઃ? ભાષ્યકાર સ્કંદસ્વામી કઈ સદીમાં થઈ ગયા? એના જવાબમાં નવમ્યામ, ચતુર્થ્યામ, સપ્તમ્યામ કે પંચમ્યામ? તો જવાબ આવે છે ખ, ચતુર્થ્યામ. 4. વલ્લભી કેશામ રાજધાની આસીત? વલ્લભી કોની રાજધાની હતી? ક્ષત્રપાણામ, મૈત્રકાણામ, દ્રવિડાનામ કે ગુપ્તાનામ? એના જવાબમાં પણ આવે છે ખ, મૈત્રકાણામ. 5. મહાવીરસ્ય ઉપદેશઃ કેન નામના પ્રસિદ્ધઃ વર્તતે? મહાવીરનો ઉપદેશ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે? આગમ, નિગમ, સ્મૃતિ કે મીમાંસા? એમાં જવાબ છે ક, આગમ. 6. વલ્લભી નગરે મિલિતાયાઃ જૈન સાધૂનામ સમિતેઃ અધ્યક્ષઃ કઃ આસીત? વલ્લભી નગરમાં મળેલી જૈન સાધુની સમિતિના અધ્યક્ષ કોણ હતા? નાગાર્જુનઃ, સ્થિરમતિઃ, મૈત્રકઃ, ગુણમતિઃ? તો એના જવાબમાં આવે છે નાગાર્જુનઃ. પ્રશ્ન ત્રીજો છે, એક વાક્યન સંસ્કૃત ભાષાયામ ઉત્તરાણી પ્રદત્ત. એક વાક્યમાં સંસ્કૃત ભાષામાં જવાબ આપો. એમાં 1. પ્રાચીન કાલાત વલ્લભી કસ્ય કેન્દ્રમાસીત? જવાબ છે પ્રાચીન કાલાત વલ્લભી અધ્યયન અધ્યાપનસ્ય કેન્દ્રમાસીત. 2. વેદાંગાની કતિ સંતિ? જવાબ છે વેદાંગાની ષટ્ સંતિ. શ્રી મલ્લવાદીસુરી કહ આસીત? શ્રી મલ્લવાદીસુરી જૈન સાધુઃ આસીત. ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મ કદા અભવત? જવાબ છે ખ્રિસ્તાત પૂર્વમ પ્રાયઃ પંચમ શતાબ્દ્યામ ભગવતઃ મહાવીરસ્ય જન્મ અભવત. 5. જૈન સાધૂનામ સમિતો કસ્ય લેખનસ્ય પ્રસ્તાવઃ અભવત? તેનો જવાબ છે જૈન સાધૂનામ સમિતો આગમસ્ય લેખનસ્ય પ્રસ્તાવઃ અભવત. પ્રશ્ન 4. રેખાંકિત પદાનામ સ્થાને પ્રકોષ્ઠાત ઉચિતમ પદમ ચિત્વા પ્રશ્નવાક્યમ રચયત. રેખાંકિત એટલે કે અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોની જગ્યાએ કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને પ્રશ્નવાક્યની રચના કરવાની છે. મિત્રો, અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે કાળ અથવા તો જે લિંગમાં જે શબ્દ વપરાયેલો હોય તે જ લિંગનો પ્રશ્નવાચક શબ્દ આપણે ઉપરથી શોધી અને માત્ર અંડરલાઇન કરેલા શબ્દની જગ્યાએ મૂકવાનો હોય છે. અંડરલાઇન કરેલા શબ્દને દૂર કરી તેની જગ્યાએ ઉપરનામાંથી કોઈ પણ એક શબ્દ મૂકી દેવાથી વાક્ય સાચું અર્થાત કે પ્રશ્ન વાક્ય તૈયાર થઈ જાય છે. જેમાં 1. ઋગ્વેદસ્ય ભાષ્યકારઃ સ્કંદસ્વામી આસીત. હવે ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદસ્વામી હતા. આ વાક્યનું ગુજરાતી કર્યું આપણે. પ્રશ્ન વાક્ય ગુજરાતીમાં બનાવવું હોય તો આવી રીતના થાય કે ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર કોણ હતા? હવે કોણ એટલે કહ, તો ઉપરથી માત્ર કહ શબ્દ મૂકવાનો રહે છે. ઋગ્વેદસ્ય ભાષ્યકારઃ કહ આસીત. બીજું વાક્ય, મહાવીરસ્ય ઉપદેશ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે. મહાવીરનો ઉપદેશ આગમ નામથી પ્રસિદ્ધ છે. તો ગુજરાતી પ્રશ્ન વાક્ય બનાવીએ
કોનો ઉપદેશ આગમ નામથી પ્રસિદ્ધ છે? તો ઉપરથી એમાં આપણે કયો વાક્ય શબ્દ મૂકવાનો થાય તેનો ખ્યાલ આવી જશે. કસ્ય ઉપદેશ આગમ નામના પ્રસિદ્ધ વર્તતે. 3. જૈન સાધુનામ સમિતિ મિલિતા, જેનું ગુજરાતી થાય છે જૈન સાધુઓની સમિતિ મળી. હવે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ એના જવાબમાં આવશે કેસામ. બરાબર, એટલે ત્યાં વાક્ય બનશે કેસામ સમિતિ મિલિતા. નવમ્યામ શતાબ્દ્યામ વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશઃ અભવત. ગુજરાતી જોઈએ તો 9મી સદીમાં વલ્લભીનગરનો વિનાશ થયો. હવે ગુજરાતી વાક્ય પ્રશ્ન વાક્ય બનાવીએ ત્યારે ક્યારે વલ્લભીનગરનો વિનાશ થયો, ક્યારે માટે ઉપરથી આપણે શબ્દ શોધવાનો રહી. જ્યારે પણ સમય દર્શાવવામાં આવે ત્યારે મોટા ભાગે કદા વપરાય છે, એટલે અહીં પણ કદા વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશઃ અભવત. 5. લેખબદ્ધ ઉપદેશ વલ્લભીવાચના નામના પ્રસિદ્ધ જાતઃ. લેખબદ્ધ ઉપદેશ વલ્લભીવાચના નામથી પ્રસિદ્ધ છે. હવે વલ્લભીવાચના શબ્દ નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. લેખબદ્ધ ઉપદેશ વલ્લભીવાચના નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તો કયા નામથી એવો પ્રશ્ન થાય? તો જ્યારે એવો પ્રશ્ન થાય ત્યારે કેન એવો શબ્દ આવે, એટલે અહીં વાક્ય બને છે લેખબદ્ધ ઉપદેશ કેન નામના પ્રસિદ્ધ જાતઃ. લેખબદ્ધ ઉપદેશ કયા નામથી પ્રસિદ્ધ થયો? પ્રશ્ન 4. વચનાનુસારમ શબ્દરૂપે રિક્ત સ્થાનાની પૂરયત. વચનો પ્રમાણે શબ્દરૂપો વડે રિક્ત સ્થાન અર્થાત કે ખાલી જગ્યાની પૂર્તિ કરો. હવે જ્યારે પણ શબ્દરૂપ એવો શબ્દ સાંભળવા મળે ત્યારે સમજી લેવાનું કે તે વિભક્તિને આધારે શબ્દો મૂકવાના છે. અહીં પણ વિભક્તિના શબ્દો આપણે મૂકવાના થાય છે, જેમાં એકવચન, દ્વિવચન અને બહુવચન. હવે આપેલા શબ્દોને આધારે તે કઈ વિભક્તિનો શબ્દ છે તે આપણે ઓળખવું પડે. 7 વિભક્તિઓ છે. આ વિભક્તિઓ વિશે વિસ્તૃત માહિતી આપણે હવે પછીના વિડીયોમાં આ જ ચેનલ પર મૂકવામાં આવશે. અહીં પહેલો શબ્દ છે આગમમ. એક વચન આપેલું છે, એનો મૂળ શબ્દ થાય છે આગમ. આગમ એટલે કે એક પ્રકારનો ગ્રંથ, તો એ પુલ્લિંગ શબ્દ છે. તો અહીં દ્વિતીયા વિભક્તિ છે, એટલે દ્વિતીયાના રૂપ પ્રમાણે બનાવીએ તો આગમમ, આગમૌ, આગમાન. આગમમ એકવચન, આગમૌ દ્વિવચન, આગમાન બહુવચન. બીજો શબ્દ છે જનપદે. જનપદ એટલે નગર, જિલ્લો. તો જનપદે શબ્દને આધારે એ સપ્તમી વિભક્તિ છે, એટલે તેના આધારે આપણે શબ્દ મૂકીએ તો જનપદે, જનપદયોઃ, જનપદેષુ. હવે ત્રીજા શબ્દની અંદર જોઈએ તો કેન્દ્રેષુ એવો શબ્દ આપેલો છે. આપણે ઉપર જોયું કે છેલ્લું બહુવચન જનપદેષુ આવ્યું હતું, અર્થાત કે અહીં પણ કેન્દ્રેષુ આપેલું છે. તો આ પણ ઉપરની જેમ જ બનશે, કેન્દ્રે, કેન્દ્રયોઃ, કેન્દ્રેષુ. પ્રશ્ન 5માં છે સ્મ પ્રયોગમ કુરુત. વાક્યમાં સ્મનો પ્રયોગ કરો. હવે સ્મનો પ્રયોગ કરવા માટે અત્યારે આપણે ટૂંકમાં સમજીએ તો જ્યાં વાક્યની અંદર અંતે ભૂતકાળનો શબ્દ આપેલો છે તેને વર્તમાન કાળમાં તે જ વચનમાં બદલાવી અને પાછળ સ્મ મૂકવાથી વાક્યમાં સ્મ પ્રયોગ થાય છે. અહીં પ્રથમ વાક્ય છે છાત્રાઃ યથા રુચિ અપઠન. અપઠન શબ્દ છે તે ભૂતકાળ દર્શાવે છે. હવે એને વર્તમાન શબ્દમાં બદલીએ તો પઠંતી એવું થાય છે. બહુવચન છે છાત્રાઃ, એટલે છાત્રાઃ યથા રુચિ પઠંતી સ્મ. બીજું વાક્ય છે સ્કંદ સ્વામી અત્રેવ અવસત. અહીં અવસત શબ્દ છે એનો ભૂતકાળ વસતી થાય છે, તો સ્કંદ સ્વામી અત્રેવ વસતી સ્મ. ત્રીજું વાક્ય છે રાજા ભૂમિમ અયચ્છત. રાજા ભૂમિ આપતા હતા, એક વચન છે એટલે અયચ્છતનું યચ્છતી થાય છે. રાજા ભૂમિમ યચ્છતિ સ્મ. પ્રશ્ન 6 છે રેખાંકિતાનામ પદાનામ સમાસ પ્રકારમ લેખત. રેખાંકિત પદોનો
અંડરલાઇન કરેલા શબ્દોના સમાસ જણાવો. હવે આપણે વ્યાકરણના તમામ મુદ્દાઓ આ જ ચેનલમાં વ્યાકરણ વિભાગમાં આવરી લઈશું. પહેલો શબ્દ છે વાદ સભાયામ શાસ્ત્રાર્થમ ભવતી સ્મ. વાદ સભાયામ શબ્દનો સમાસ થાય કર્મધારય સમાસ. બીજું સ્થિરમતી ગુણમતી બૌદ્ધાચાર્યો આસ્તામ. સ્થિરમતી અને ગુણમતી બૌદ્ધાચાર્યો હતા. જ્યારે અન્ય શબ્દથી જોડીએ ત્યારે દ્વંદ્વ સમાસ બને છે. એટલે અહીં પણ દ્વંદ્વ સ્થિરમતી ગુણમતી એ દ્વંદ્વ સમાસ છે. ત્રીજું અત્ર પ્રવેશ પરીક્ષા ભવતી સ્મ. અહીં પ્રવેશ માટે પરીક્ષા પણ થતી હતી. તો એના માટે થશે ચતુર્થી તત્પુરુષ સમાસ. પ્રશ્ન 7. પ્રદત્તાની પ્રદાની પ્રયુજ્ય સંસ્કૃત વાક્યાની રચયત. આપેલા શબ્દોનો પદોનો ઉપયોગ કરીને સંસ્કૃત વાક્યની રચના કરો. પહેલું વાક્ય છે વલ્લભી મૈત્રકોની રાજધાની હતી. આ વાક્યોને સંસ્કૃત સમજૂતી માટે આપણે વ્યાકરણ વિભાગમાં જોઈશું. વલ્લભી મૈત્રકાણામ રાજધાની આસીત. બીજું છે સુદૂર દેશથી લોકો ભણવા માટે આવતા હતા. અહીં તેનું વાક્ય બને છે સુદૂરાત દેશાત જનાઃ અધ્યયનાર્થમ આગચ્છન્તિ સ્મ. ત્રીજું છે નાગાર્જુન પ્રસિદ્ધ વિદ્વાન હતા. નાગાર્જુન પ્રસિદ્ધ પંડિત આસીત. ચોથું છે વેદો 4 છે. વેદાઃ ચત્વારઃ અસ્તિ. પાંચમું છે વલ્લભીનો વિનાશ થયો. વલ્લભ્યાઃ વિનાશઃ અભવત. પ્રશ્ન 8. માતૃભાષયા ઉત્તરાણી લિખત. ગુજરાતી ભાષામાં જવાબ આપો. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે વલ્લભીમાં કઈ કઈ 18 વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું. જેનો જવાબ છે વલ્લભીમાં નીચેની વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું. જેમાં 4 વેદો, 6 વેદાંગો, પુરાણ, ન્યાય, મીમાંસા, સ્મૃતિ અને 4 ઉપવેદો જે આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, ગંધર્વવેદ અને અર્થવેદ. આ વિદ્યાઓનું પઠન પાઠન થતું હતું. પ્રશ્ન 2. વેદો અને ઉપવેદો કેટલા છે? જેનો જવાબ છે વેદો 4 છે અને ઉપવેદો પણ 4 છે. પ્રશ્ન 3. મૈત્રક શાસન દરમિયાન અધ્યયનની વ્યવસ્થા કેવા પ્રકારની હતી? જેનો જવાબ છે મૈત્રક શાસન દરમિયાન અધ્યયનની સમાપ્તિ પછી ચર્ચા સભામાં શાસ્ત્રાર્થ થતો હતો. જેમાં જુદા જુદા મતમતાંતરો પર ખંડન મંડનપૂર્વક વિચાર વિમર્શ થતો. અનેક વિજેતાઓને ઇનામના સ્વરૂપે રાજા પૃથ્વી આપતા અને અમુક સમયે વિજેતાઓના નામો વિદ્યાપીઠના દરવાજા પર પણ કોતરવામાં આવતા હતા. પ્રશ્ન 4. વલ્લભીમાં કયા કયા આચાર્યો થયા? જવાબ છે વલ્લભીમાં ઈસવીસનની 4થી સદીમાં ઋગ્વેદના ભાષ્યકાર સ્કંદસ્વામી તેમજ સુપ્રસિદ્ધ બૌદ્ધાચાર્યો સ્થિરમતી અને ગુણમતી તથા જૈનાચાર્ય શ્રી મલ્લવાદી સુરી થઈ ગયા. આગળ આપણે જોઈશું સ્વ અધ્યયન. તો સ્વ અધ્યયન માટે દરેક વિદ્યાર્થીઓએ આટલું કરવાનું છે. પાઠમાં આવતા ભૂતકાળના વાક્યો શોધી તેમાંથી સ્મવાળા વાક્યો બનાવો. ઉદાહરણ તરીકે નીચે આપેલા 2 વાક્યોનો ધ્યાનમાં લો. ઉદાહરણ ખ્રિસ્તસ્ય નવમ્યામ શતાબ્દ્યામ વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશઃ અભવત. ખ્રિસ્તસ્ય નવમ્યામ શતાબ્દ્યામ વલ્લભીનગરસ્ય વિનાશઃ ભવતિ સ્મ. તમે બનાવેલા સ્મવાળા વાક્યોને કમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય લખો, જેથી અમને ખ્યાલ આવે. જો આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી દર્પણ એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલને હમણાં જ સબસ્ક્રાઈબ કરો. આ વિડીયો આપના અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરો અને આપને જો કોઈ સંસ્કૃત વિષયમાં પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં અવશ્ય જણાવો. આભાર.